বেড়ায় হাজের সম্বর্ধনা ও ইসলামিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেরালার শিহাব চত্তুর। হাজিদের সম্বর্ধনা ও ইসলামিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল বেড়া জয়পুর মিঠো পাড়ায়। আয়োজন করে স্থানীয় সমাজসেবী আলহাজ রেজাউল ইসলাম। এদিন স্থানীয় মাদ্রাসার হাফেজ মাওলানা করি ও ইসলামিক স্কলারদের বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এদিন প্রায় 100 জন হাজিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল গজল ও কিরাত প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের ওমরা হজের প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। প্রায় 1000 মাদ্রাসার ছাত্র এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত অসহায় মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পায়ে হেঁটে হজ সম্পন্নকারী কেরলের বাসিন্দা তথা ভারতের গর্ব আলহাজ শিহাব চত্তুর, চিস্তি গোলাম আম্বিয়া দস্তগীর, মনিরুল আমিন, পীরজাদা কাসেম সিদ্দিকী, ইমরান আলী শাহ সহ বিশিষ্ট হাজিরা। এদিন পায়ে হেঁটে হজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন শিহাব চত্তুর। সকলকে ভালো কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা সবাই ভালো মানুষ হন। আমরা ভালো কাজ করলে আমাদের পেছনে যারা আছেন তারাও ভালো কাজ করবে। মাহফিলের আয়োজক আলহাজ মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম বলেন, এই ইসলামিক জলসা আমাদের বংশ পরম্পরায় হয়ে আসছে। আমার আমলে 12তম বর্ষ মাহফিল। 100 জন হাজিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আপনার সন্তানকে মিশনে ভর্তি করতে চান? তাহলে অযথা সময় নষ্ট না করে ইসলামিক আদর্শে আপনার সন্তানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা পরিষেবা পেতে এবং আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে ভর্তি করুন জিডি স্টাডি সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত চাঁদপুর আলিয়া একাডেমি মিশনে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এই মিশনে 5ম শ্রেণী থেকে 9ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে। ভর্তির জন্য স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নম্বরে আজই যোগাযোগ করুন। তুলনামূলক কম খরচে যথাযথ পরিষেবা প্রদানের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। मेरा मुस्लिम कम्युनिटी में हज फ़र्ज़ है हमको, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में सबको एक एक ही सपना होगा। बचपन से मेरा एक सपना है, वो सपना पैदल चल के मदीना मक्का जाना है। तो मेरा हज मुकम्मल करने के लिए कुछ लोग फ़्लाइट में जाते, कुछ लोग शिप में जाते, लेकिन मेरे 2 पैर अल्लाह ने दे दिया। उस पैर में पैदल चल के हज करके आने के लिए मेरा सपना था, वो अल्लाह पूरा कर दिया। 17 दिन लगा। अच्छी मोहब्बत करने लोग हैं। बहुत बार इधर आया मैं, मतलब 100 का ऊपर बार मैं बांग्लादेश में भी गया, इधर भी 16 देश में भी सफ़र करते रहते। ख़त्म होने का पहले वापस आने के लिए बोला। मैं 4 महीना 8 दिन सब्र किया। सब्र तो करना है, सब्र किया। इसके बाद एंट्री दिया, अच्छा से सफ़र पूरा कर दिया, हज करने दे दिया। सऊदी गवर्नमेंट मेरा हज फ्री दे दिया। फिर मेरे हज की पैसों से मेरा अम्मी को लेके जाके उसी साल 7 हज किया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था सफ़र। हर जगह में ऐसे मोहब्बत से बुला रहे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद हर जगह में जाते हैं हिंदुस्तान की। सबसे ज़्यादा मेरे को नौजवान लोग किधर है उधर बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस महफ़िल में भी मैं ऐसा मोहब्बत से बुलाया। हर साल में आते हैं, मैं इधर फुरफुरा शरीफ में भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की आवाज़ उठाने का आलिम लोग इधर आते रहते हैं, हमको भी मोहब्बत से बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात है, सब अच्छी काम करो, सबसे मोहब्बत रखो, एक इंसान बनाओ। हम एक अच्छा इंसान बनाएगा तो हमको पीछे लोग आ रहे वो भी अच्छी आएगा। हम कुछ गलत करेगा तो पीछे लोग भी गलत करेगा। बारे में बोलने का मेरा मना है। सच में मैं न्यूज़ के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अल्लाह क्या चाहेगा तो वो हो जाएगा इस दुनिया में। हम इंसान की कोई प्लान इधर नहीं चलेगा। अल्लाह की प्लान क्या है वही चलेगा, उसको किसी को भी नहीं रुक सकते। कुछ अल्लाह का प्लान क्या है हमको नहीं बताएगा। मेरा सफ़र में भी ऐसा है। मेरा सफ़र तो शुरू किया, मैं सोचा 6.5 महीने में मक्का तक पहुँचेगा, मदीना तक पहुँचेगा, लेकिन अल्लाह का प्लान अलग है। 1 साल 17 दिन लगा। 1 साल 17 दिन के सफ़र थे। मैं उसमें नहीं डरा, नहीं दुख हुआ मेरे को। क्यों? मैं ऐसे भरोसा कर रहे, हमारा प्लान कुछ भी नहीं है, हमारा खुदा की प्लान चलते हैं, वही है सच्चाई। इसलिए 6.5 महीने का सफ़र 1 साल 17 दिन लगा। मेरा प्लान में ईरान में बर्फ़ नहीं था सफ़र के वक्त, लेकिन मैं इधर 4 महीना 8 दिन रुका, इसके हिसाब से आगे बर्फ़ हो गया।
-14 डिग्री में भी सफ़र किया, फिर भी सब्र करके सफ़र किया। हमको हमारा मुस्लिम कम्युनिटी हदीस में हमको भी बोलते इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कुरान में फरमाया अल्लाह, हम तो सब्र करने का काम हमारा है। किसी को जन्नत अल्लाह ने ऑफ़र नहीं किया, लेकिन अल्लाह एक बात ऑफ़र किया, कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो, अल्लाह है साथ। वही सब्र से वो भरोसा करके सफ़र शुरू किया। वही है, इधर क्या प्लान है वो अल्लाह अल्लाह के प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस उम्र में हज के এটা পূর্বেই ঘোষিত আমাদের হ্যান্ডবিল, ব্যানার এবং ইউটিউব, ফেসবুকে প্রচার করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে এটা বাৎসরিক একটা অনুষ্ঠান। এটা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকেই হয়ে আসছে। আমার জেনারেশন, আমি এটা 12তম বর্ষ এটা উদযাপন করছি। এখানে শুধু আজমির শরীফ থেকে মেহমান তারা এসে থাকেন প্রতি বছর, এবছরও এসছেন। ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকেও প্রতি বছর আসে, এবছরও এখানে উপস্থিত থাকবেন। বসিরহাট থেকে তারাও আসেন, আজকেও এসছেন। সকলেই একে একে তারা কেউ রাস্তায় আছে এবং তারা আসবেন। অ্যাকচুয়াল সিয়াব চতুর আমাদের ভারতবর্ষের একটা গর্ব। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমরা যখন সব ধর্ম আমরা মানি, সবাই যে যার মতো উৎসব পালন করি। সিয়াম এমনই একটা ব্যক্তি, যে ব্যক্তিটা আমাদের মুসলিম উম্মাহ, আমার মুসলিম সমাজ থেকে কেরালায় জন্ম নিয়েছেন ঠিকই, সে আমাদের যে ঘর, আল্লাহর ঘর বলি আমরা কাবা বাইতুল্লাহ, 6টি দেশ পায়ে হেঁটে 340 থেকে 42 দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সৌদি আরবের বুকে মক্কা শরীফে পৌঁছেছেন। এটা একটা ইতিহাস সৃষ্টিকারী। এই যুগে বর্তমানে মডার্ন টেকনোলজিতে অনেক ব্যবস্থা আছে। আজকের দিনে যে 6 ঘন্টা 6.5 ঘন্টায় হাজিরা পৌঁছে যাচ্ছেন, সে কিন্তু 342 দিন পায়ে হেঁটেছেন। এটা তার একটা ভিশন এবং তার একটা ঈশ্বরের কাছে চাওয়া। এই মজলিস থেকে প্রথমেই আমি ঘোষণা করেছি, আমরা যে জায়গাটা বসবাস করি, এই এলাকাটা হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ আমরা একত্রিত হয়ে আমরা বসবাস করি। আমরা আমাদের মধ্য থেকে এই জলসা, এই মাহফিল থেকে বার্তা দেব যে আগামী দিন আমরা এখানে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা ভাই ভাইয়ের মতো এখানে অবস্থান করব, বসবাস করব এবং আমরা যাতে আগামী দিন কোনো বিশৃঙ্খলা বা কোনো রকম কোনো চক্রান্তের মধ্যে আমাদের রাজ্য বা আমাদের দেশবাসী না যায়, সেটা আমরা এখান থেকে বার্তা দেব, যাতে কোনো উস্কানিমূলক বা কোনো জাতিগত বিষয়ে কেউ কোনো সুড়সুড়ি দিয়ে ধর্মের মধ্যে হানাহানি করে রক্তক্ষয় বা জীবনহানি না হয়, সেটাই আমরা বার্তা দেব। এবং আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এটাই যে, আমার নাম আলহাজ মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম।